गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अज आप स्टार्ट करांगे यूनिट नंबर 7 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। 6 यूनिट ऑप्टिक्स आ वो आप लास्ट पे करना आ सारे यूनिट कंप्लीट करने तो बाद। ठीक है, सो अज 7th यूनिट आप स्टार्ट करांगे। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क के 2 क्वेश्चन आने ने तो 3 मार्क का क्वेश्चन आना ये। ठीक है, सो सब तो पहलों इलैक्ट्रॉन एमिशन। ठीक है, ये चीज़ां तो ही कैमिस्ट्री भी पढ़िया होंगे। आप चैप्टर च फोटो इलैक्ट्रिक करंट बारे पढ़ना आ। ठीक है, उस तो बाद आपां फोटोन बारे पढ़ना आ, आइनस्टाइन इक्वेशन बारे पढ़ना आ, डी ब्रॉगली वेव बारे पढ़ना आ। ये चीज़ां तुसीं आई थिंक +1 दे विच जिहड़ियां ने वो कैमिस्ट्री दे विच पढ़िया भी हैगियां ने। ठीक है, सो तुहानूं ये वाला चैप्टर आई थिंक समझण च आसानी होएगी। सो पहला टॉपिक है इलैक्ट्रॉन एमिशन। इलैक्ट्रॉन एमिशन का मतलब यह है कि जदों भी आपां किसी मैटल के सरफेस नूं एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो मैटल के सरफेस तो इलैक्ट्रॉन जिहड़े ने वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, वो वाले फिनोमिना नूं की बोलते हैं इलैक्ट्रॉन एमिशन। मैटल्स दे विच जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स हुंदे ने आउटर ऑर्बिट च, सब तो आउटर ऑर्बिट च जिहड़े इलैक्ट्रॉन हुंदे ने वो लूजली बाउंड हुंदे ने ते वो किसी भी पॉसीबल डायरैक्शन दे विच मूव कर सकदे आ। पर वो मैटल वो जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने वो मैटल के सरफेस नूं कदी नहीं छड्डदे, क्योंकि इलैक्ट्रॉन के न्यूक्लीयस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी है जी उन्होंने की है इलैक्ट्रॉन नूं मैटल के सरफेस तो बाहर आउण नहीं दिंदी। ठीक, ये जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने इन्हों फ्री इलैक्ट्रॉन्स बोलते हैं तो इन्होंने फ्री इलैक्ट्रॉन्स के करके ही मैटल्स नूं कंडक्टर मन्निया जाता है। अगर आपां फ्री इलैक्ट्रॉन नूं अगर मैटल के सरफेस तो बाहर कढ़ना आ तो सानूं उन्होंने एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करनी पेगी ताकि वो अपने वो इलैक्ट्रॉन जिहड़ा आ अपने ऑर्बिट चों बाहर आ जाए। ठीक है, हुण आपां किद्दां इलैक्ट्रॉन एमिशन कर सकते हैं। पहली है थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक मतलब थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करके। अगर आपां किसी भी मैटल के सरफेस नूं ठीक है हीट करते हैं तो वो सरफेस तो जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने एमिट हो जाते हैं उन्होंने बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। जिद्दां मान लो एमिटर है मैटल, ये करंट पास कराता, ये मैटल हीट हो गया, नाले रजिस्टेंस करके उत्थे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होएगी। तो जिहड़ा आ एमिटर है, एमिटर का मतलब की होंदा जिहड़ा इलैक्ट्रॉन एमिट करता पिया कढ़दा पिया बाहर। ठीक है, तो इलैक्ट्रॉन जिहड़े ने वो बाहर आ जाएंगे। तो इस प्रोसैस नाल जिहड़े इलैक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उन्होंने बोलते हैं थर्मिओन्स। ठीक है, नैक्सट है फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, ये आप पढ़िया होया आ +1 च तुसीं कैमिस्ट्री च पढ़िया होएगा कि जदों भी मैटल के सरफेस के विच एक पर्टिकुलर फ्रीकुएंसी की लाइट जिहड़ी आ वो फॉल करवाई जाती आ तो मैटल के सरफेस तो इलैक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं। वो वाली प्रोसैस नूं आपां बोलते हैं फोटो इलैक्ट्रिक एमिशन। एक पर्टिकुलर फ्रीकुएंसी की लाइट पास करवानी फॉल करवानी मैटल के सरफेस पर। ठीक है, और वो वाली फ्रीकुएंसी नूं बोलते हैं थ्रैशोल्ड फ्रीकुएंसी। हर एक मैटल की जिहड़ी थ्रैशोल्ड फ्रीकुएंसी आ वो अलग अलग हुंदी है। ठीक है, जिन्नी देर तक मैटल नूं थ्रैशोल्ड फ्रीकुएंसी जिन्नी इंसीडेंट लाइट की फ्रीकुएंसी नहीं मिलती इलैक्ट्रॉन बाहर नहीं आने। जिद्दां ही मैटल नूं थ्रैशोल्ड फ्रीकुएंसी तो वध दी फ्रीकुएंसी की लाइट जिहड़ी आ मैटल के सरफेस पर फॉल करेगी, इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े ने एमिट हो जाएंगे। सो ये एक फ्रीकुएंसी लिमिट होंदी है कि ये फ्रीकुएंसी हर एक मैटल की अलग अलग होंदी है। इस करके ये लिखा गया है कि जो सूटेबल फ्रीकुएंसी की लाइट आप फॉल करावांगे किसी मैटल के सरफेस पर तो इलैक्ट्रॉन जिहड़े ने बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और जिहड़े इलैक्ट्रॉन इस प्रोसैस के बाहर निकलते हैं उन्होंने बोलते हैं फोटो इलैक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो लाइट एनर्जी के करके एमिट होए हैं। ठीक है, आ एक एमिटर आ, जो तुसीं उहदे ते लाइट फॉल कराई, लाइट फॉल कराने के बाद जो लाइट की फ्रीकुएंसी थ्रैशोल्ड फ्रीकुएंसी तो ज़्यादा है तो फोटो इलैक्ट्रॉन जिहड़े ने वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, नैक्सट है सैकेंडरी एमिशन। सैकेंडरी ये हुंदा आ, सैकेंडरी का मतलब प्राइमरी मतलब फर्स्ट, सैकेंडरी मतलब दूसरा हो गया। मतलब कि ये आप इलैक्ट्रॉन्स की हैल्प के नाल इलैक्ट्रॉन बाहर कढ़नी है। जिहड़े इलैक्ट्रॉन आप फॉल करावांगे वो प्राइमरी हो जाएंगे तो जिहड़े इलैक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे वो सैकेंडरी हो जाएंगे। किस तरह कि एक मैटल के सरफेस पर आप बहुत ही ज़्यादा हाईली एनर्जैटिक इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े ने फॉल कराने, जिहदे वो की करते हैं कि अपनी एनर्जी जिहड़े ने इलैक्ट्रॉन्स नूं दिंदे ने तो इलैक्ट्रॉन जिहड़े ने वो मैटल के सरफेस तो बाहर आ जाते हैं। तो इस प्रोसैस के जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं उन्होंने बोलते हैं सैकेंडरी इलैक्ट्रॉन्स। ठीक है, लास्ट टाइप है फील्ड एमिशन। फील्ड मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके। अगर आप मैटल के सरफेस नूं बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए, लगभग 10⁸ वैल्यू होनी चाहिए है तो मैटल के सरफेस तो इलैक्ट्रॉन्स नूं बाहर कढ़िया जा सकता है। ठीक है, ये वाले प्रोसैस नूं बोलते हैं फील्ड एमिशन।
ਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈ ਨੋਟ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਟਲ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੈਲਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਟਲ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਨਰਜੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਉਹ ਮੈਟਲ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਆ ਮੈਟਲ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ એનર્ਜੀ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਦਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਮੈਟਲ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੱਢਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਟਲ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਔਰ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1.6 × 10⁻⁻19 ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਉਹਨੂੰ 1 ਵੋਲਟ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1.6 × 10⁻⁻19, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ 1 ਵੋਲਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ એનર્ਜੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ 1 ਵੋਲਟ ਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਥਰੂ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਮੈਟਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਮੈਟਲ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਨੇਚਰ ਕੀ ਆ, ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ। ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਹੁਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਟਲ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈਟ ਫਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਵੈਕੂਏਟਿਡ ਟਿਊਬ ਲਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਹੋਣਗੀਆਂ A ਤੇ C ਹੋਏਗੀ ਕੈਥੋਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਮਿਟ ਕਰੇਗੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਐਮਿਟ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ A ਹੋਏਗੀ ਐਨੋਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕੈਥੋਡ ਤੋਂ ਐਨੋਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਸੈਟਅਪ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਵੈਕੂਏਟਿਡ ਗਲਾਸ ਟਿਊਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਥੋਡ ਬਣਾਈ ਆ, ਇੱਕ ਐਨੋਡ ਬਣਾਈ ਆ, ਔਰ ਕੈਥੋਡ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਏਗੀ, ਕੈਥੋਡ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਨੋਡ ਬਣਾਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਮੀਟਰ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੈਥੋਡ ਤੋਂ ਐਨੋਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਊ ਐਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਵਰਸਿੰਗ ਸਵਿਚ ਲਗਾਇਆ, ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਵਰਸਿੰਗ ਸਵਿਚ ਲਗਾਇਆ। ਰਿਵਰਸਿੰਗ ਸਵਿਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਐਨੋਡ ਨੂੰ ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਨੋਡ ਨੂੰ ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਰਿਵਰਸਿੰਗ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰਿਓਸਟੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਵਰਸਿੰਗ ਕੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਐਨੋਡ ਨੂੰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਕੈਥੋਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ A ਤੇ C ਆ ਉਹ ਕਨੈਕਟਡ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥਰੂ ਆ ਰਿਵਰਸਿੰਗ ਸਵਿਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ A ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਰਿਵਰਸਿੰਗ ਸਵਿਚ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀਆਂ, ਇਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਐਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ एनोड वाल ਨੂੰ। अगर ਆਪਾਂ एनोड ਨੂੰ पॉजिटिव पोटेंशियल ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤੇ एनोड ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਥੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਮਿਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ एनोड ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਐਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਈਕਰੋ ਐਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮੀਟਰ ਨਾਲ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਸੈਟਅਪ ਆਫ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ।